ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿಕರೇ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರೆ, ಈಗ ಕೇಳಿ ಐಸಿಎಆರ್ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ರೈತ ವರ್ಷ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ. ಐಸಿಎಆರ್ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನ್ಯಾಯಕ್ರಿಯೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. 2026 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ರೈತ ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರು, ಐಎಎಚ್ಆರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕುಮಾರಿ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ ಸ್ಮಿತಾ ಜಿಆರ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Working towards, dedicatedly working for the noble cause, for one of the important world's crucial cause, food security. In ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಶ್ವದ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. Whatever work happens in other fields, that should take a step back. I mean, we have to consider this food security as a priority one. Each one of you who contribute in the field of science and technology, research and development, directly shapes the humanity. So today, the International Women's Day is not just celebrating the women. It is to honor her courage, her resilience, and her brilliance, which women bring in each corner of our workspace. All of you, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. We are witnessing today. I am just sense of goosebumps for me that such kind of achievement, and look at their, passion to the work and the plan, branding. I don't think I'm realizing that nation building doesn't happen in parliament. It all happens in the farm. And happens in institutions like you. The women who have broken the barriers, and we have witnessed and fought a lot of battles and achieved our dreams. This is what we have to celebrate now. So from mothers who nurture the dreams, to the leaders who shape nations, to the farmers who sustain the community, to the scientists who go beyond the boundaries, the women has shown their mettle in every field. So we're all proud of us. We need to be proud of us. So is it all like simple, like those who like first achievers of women in each field, like defense, science and tech, medicine, space, who have given us very comfortable platform today that I can take a decision independently, milestone of my life, both personal and professional. Is it so easy for women's progress? No, it's so difficult. So I hope all of you, I'm sure all of you agree with me that it's not tough. Though these challenges, there are many barriers which women faces, be it leadership representatives or be pay scale or balancing both personal and professional responsibilities. But many faces like differential responsibility in caretaking, or many of us encounter the ceilings. But we have shown to the world that we are ready to take up any responsibility. But what is required? The excellence, the competency, the skill set, the hard work. So ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. Consistency is more important than the intensity, and reaching excellence. Even the true leadership has to evolve and has been evolving, where it's not like creating the loudest voice in the room, but to create a room where every voice is heard. So that's the witness where IIHR has been doing that. Each and every woman in the farm contributing and bringing her up. So Ibru Matadidri, which was exactly what I wanted to tell, that there is one saying that if you want to go far, go along with all. So the same thing now, ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So same thing I want to say, that you need to start small, be consistent, and start ordinary you to achieve extraordinary.
heights, right? So that's what you have been doing, and it's really, I'm honored to be in this gathering. Actually, when you were invited me, I was like, it is coming back to my home. And what work we have been doing, like digital revolution and the world moving towards AI and all. This is true revolution, what I think is. So, it's a real true Women's Day this year for me, and I'm really honored to be part of all of you. And to every woman in this room and to the beyond, your work is evidence, your persistence is proof. And all these days, based on my experience, I'm just telling the truth from my heart that excellence and competency has no gender. Both men and women together working to the cause, when every woman achievers here are telling that how they got backing from their men, right? Similarly, each and every one of us, when we start small things, whether it is men or women, we too face challenges. But ultimate key is balancing. How do I balance and identify my important things or where my attention should be for that every moment? And then prioritize very wisely. That will take you very, very long way. Where people are ready to take risk in their chosen field, who are very innovative. You're all innovators. The kind of innovations I'm hearing, we have our tech sector, and the kind of innovation there we are seeing, too far. This is the true work. This is a true innovation, what we are seeing directly coming from the mind and going to international stage. And I visited your incubation center, which is amazing, which you are giving support. You are not restricted only to the lab. You are bringing it to the field and actually helping farmers, not depending only on the research papers. You are actually implementing it, executing it. So really grateful to all of you, and we continue, all the women, let us continue to work together, break the glass ceiling, not by the force, but by the excellence. And with this, I just wish all of you again happy Women's Day, and thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much, ma'am, for those amazing words. One sentence, nation building happens in form. That is lingering in my mind and heart. So beautiful sentence. So we are honored to listen to our own great alumnus standing before us and inspiring all of us with the amazing words. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಹೊಸ ನಿಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ICAR IIHR ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಷಾರ್ ಕಾಂತಿ ಬೆಹ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. The way we have today celebrating particularly the 26th the International Women's Day. It started, as you mentioned, in 1975. Again, we are working with these people, to the farmers, which is our stakeholder. And we are this year, the special day for all of us, because we are first time celebrating the UN Year of the Women Farmers. So there is a big hand to all of us. I congratulate and give the best wishes to all the women on this particular day. Women, as you know, the foundations of their society, the nation's building. So they create the society and they nurture the society. And I think that is the things we do here. So again, I mentioned, my wife is also here, Signa, is also welcome to you for this particular event. This is a great event for all of you, my students also here. So really, it is a memorable day for all of us, not that the women, the contributions of them to the society, to your family. You can imagine your mothers, your sisters, your wife, your daughters, your daughter-in-law. That type of relations you create in the home, in the society, in the nation building. Also the professionals, also the chief guest today, the professionals which also have a wonderful, significant things is mentioned. When you go to far, you have to go along. Whether you are main, whether you are both are parts of the two, and the two parts of the coins. So we have to work together so that definitely we can do the best in our life. Today I am only representing our male friends are also here. Only few of them, but on behalf of you, I must thank them. That's why I am here. So thanks to all these our women, thanks, sisters, brothers, everyone what you mentioned. Wonderful. Today she has also mentioned in Madam Ratnamma that a homemaker became a millionaire. Can you imagine what she has given us? Even you can give her 1 hour or 2 hours, she can speak. You are so excited. Actually, this is a professional. They are so excited to give you, deliver it to you. It makes you motivate you. I think this has something for you. Thank you very much. Also, she is struggling is important and hard working participant and experience what she has. There's some Amaranth products, millet products,
processing, and also now see the progress. The way she is telling the students in every state universities, they're coming for industry development programs also here. Thank you, madam, for guiding the young staff about this particular institute. It is wonderful because experience counts in law. Because I know our chief guest from IIMA, so that is another thing. This IIMA did MSc in plant pathology, also doing PhD also in plant pathology, then joining the system. She was also ARS discipline in the plant pathology. In the beginning, she joined in CPCR or CPCR. So today again the women agriculture domain also here sitting the dais. We are really proud of you, ma'am. The wonderful things of you. She was in 2005 to 2010. That time also I am the professor in IRA. So that is the things what she has also contributed a lot. And she mentioned the different responsibility, excellency, competency, hard working, consistency. So these things are really required. It is for men as well as, but some of them who succeed, who had a successful woman. We are thinking of many women. We have a lot of now examples are coming day by day. I think that examples to be also have a more multiplications in the whole world, so that Indian women give you the best things in this country on the world itself. So that is the things we have to take pride of that. The thing as I mentioned today is very important that give to gain a global campaign, pay attention to the importance of the collaborations, also achieving for the gender equality. Till today, if you ask to the rural family, we have a desperate differences among women and men, the girl child and the boys. It is there, but still we have to struggle for that one. We have that type of things coming in the eroding way one by day. We are fortunate that many women friends are coming in the way they have to build for this nation. I just mentioned that the performance what is for the economic growth of the country, caregiving and social stability. It is only because of the women. If you go anywhere, we have Mahabharata, Ramayana, you can see because of the women, many things, many cruelty of these people are also destroyed by the women. Many things, is creations are coming because of the women. So thanks to them, all the people what we have done in the past also still we are continuing as an Indian woman. We are respecting so much to all. The leadership and governance what we have again is very important. It also come in the way. That's why the Mahatma Gandhi also mentioned in one of the sentences he also mentioned very rightly to call women weaker sex is a label. It is not man's. It is a man's injustice to the woman. If by strength is means moral power, then woman immeasurably man's superior. So that is the things what he has is giving to this. If you see the IHR, as the madam I just mentioned here, we have students which already get the degree from 122 girls from this IHR. We have 860 women entrepreneurs trained here. Like many of these entrepreneurs today also see, I can congratulate all of them. Those are also getting the best award for this particular day. Thank you to coming also to receive this award. And also men, they have immensely contributed to the nation. Mushroom, she was telling that how we have to struggle, give up the job, doing the work for the people, having leadership development among the women. Thanks to you also for this particular event. Many of these are there today here. We have 500 women trained under SCSP category, STPSP category. More than 400 people also attended the women in the EDP program. 300 state level women horticulture officers. And these are some of the counted that still they are coming, getting the degree, also getting the way they are working in this particular institute. Mention about the employees, what do I mention? This is the institute, we are women-friendly institute, you know. Women-friendly institute. There is 51 scientists, 16 technical staff, 26 administrative staff, and 190 unskilled laborers are working here. And we are also outsourcing 63. And students we have, I think, around out of 120, maybe 80 will be the students of the girls are there. So 300 to 400, 360 to 370 students, all the women are working in this particular. That is totally about 37% of the total strength of this particular. So this is the contributions also, and they are doing best of many of the things a good way. They are also having, some of them are really good and also having perseverance, consistency and work to this particular institute building also there. Because this is the first time I have seen the whole institute when women how they are having togetherness. So there are things they are because you are the persons to give the motive. Starting from your mother, you can imagine, starting your daughters and everything we can give you.
and also class together. They will be close together to work for this nation. Thank you all of them to coming up here and wonderful days for the day. Thank you very much. All the best. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರ್ತರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲ್ ಹುಲೂನ್ ಮಾವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನಿಕಾ ಎಸ್ಎನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಎನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೆಎಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗುಂಡಮನಟ್ಟ ಅವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗುಂಡಮನಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಮ್ಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ PUC ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಆತರ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ತವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ನಮ್ PUC ಮುಗ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ TCS ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ದೇನ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ TCS PUC ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಫಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ. ಆಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮೇನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ರೇಷ್ಮೆನಲ್ಲೇ. ಆಗ 25 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಮಡ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 6-7 ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ. 2000 ಅಡಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ 250 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು 250 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು, ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತೀರಾ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನೋ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ KVKಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ KVKಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಲಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇಲಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅವಾಗ 2017ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೀರಾ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಉಳಿದಿದ್ರಿ.
ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಇರೋದು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಅವಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಕೂಡ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಇತ್ತು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ತೀರಾ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ KVK ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ 17ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, FSS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು KVK ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೆ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ KVK ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೇಲಿ ನಾನು ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 100 ಮನೆ ಊರು ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗ್ರಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-40 ಅಡಿ ಉಳು ಮನೇಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫೇಮಸ್. ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಲ್ಪು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ KVK ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಬಂತು. ಅರ್ಧನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು. ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು CF ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ನನಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 10 lakhs ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 days CF ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ನನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪರದಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಾಲನೂ ತೀರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನನೂ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಮೀನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು PMF ಇಂದ ಒಂದು 25 lakhs ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೇರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನನ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಏನೋ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ತೋಟದ ಇದರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು KVK ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ICR ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದು 4 time ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕರ್ಕೊಂತ ಇದೆ ICR. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಈ KVK ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ICR ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, 5 days ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ನನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳೇ ಹೋದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ KVK ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ದಣಿಗಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಅಟಾರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಂದು ಬಿಲಿಯನರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಹೊರಡಬೇಕು ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಊಹೆನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗೊಂದು ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ 50-60 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋಳು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು 60-70 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಒಂದು 8 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು, ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಅದೇ KVK ಮಿಷನರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ
ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಲಾರ KVKಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಫ್ರೂಟ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ರಿಸರ್ಚ್ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ KVKಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮನೆ ಮಗಳು ನಿಮ್ ತೋರ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಕರೀದಿದ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಕೋಲಾರ KVK ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದನೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು 8 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು. 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿ 10 ಜನ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿತಾರೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ನಾನೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕಲಿತಾರೆ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 7 years ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು PMFP ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು 50 lakhs 50 lakhs ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಮರಾಂತಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕಿದು ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮರಾಂತಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲಿ 6 months 1 year ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಂದು ಪಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಆಮ್ಲ ಪಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ನಾನು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 kg ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಟನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ton ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರು. ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೂ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಲ್ಟದು ಮಿಲೆಟ್ ಮಾಲ್ಟೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸೀಸ್ ನನ್ನ ಲೋಕಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲೇ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಿ SH ವುಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು 50 ಜನ 2 FAO ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ JKVK ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. FAO ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಜನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಈ ತರ ವೀಕ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಳೆನೆ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಖುಷಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮಗು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 100 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 20 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಸರಿಗಿನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರೇ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಡೆತಡೆ, ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ. 24 hours ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಯಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮನೆಯವರು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆನ ಅವ್ರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಷನ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಕೂಡ ನಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈ ತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂಡರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊದು ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕನಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅನ್ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ರೇಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬರೀಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಭಯ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರು ವೀಕ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒನ್ ಡೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ದು 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗೇನ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ PhD ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳದ್ದು 2 ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ ಬರೀ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ICRಗೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತರ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ತರ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಈ ತರ ನಮ್ ತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಖುಷಿ. ನಾವಿನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಈ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದ್ದಾಗ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, KVK. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರೈತರಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದೆ ಈ ತರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇವಾಗ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಅವರು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂದು 200 kg ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ 1000 kg ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು 50 kg ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರು ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾನೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಿಕಲ್ ನನ್ನ ಪಿಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿವೇಶನವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ
ಐಸಿಎಆರ್ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ರೈತ ವರ್ಷ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಡಾ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ಎಂ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.